انٹرنیشنل فیمس آرٹسٹ عظیم اقبال صاحب، انہوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ 32 ممالک کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر قرآن مجید کا تحفہ بھیجا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے طویل یعنی کہ لمبا قرآن مجید لکھ رہے ہیں، جس کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے۔ یہ بتائیے گا، فن پاروں کا شوق، 32 ممالک کے سربراہان کو آپ تحفے بھی بھیج چکے ہیں قرآن مجید کی، کیا ہے کہانی؟ کب سے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ یہ داستان ہے، میری والدہ نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ کمپائلنگ آف ہولی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں۔ میری والدہ اپنی چادر میں جو میں قرآن لکھتا تھا، جو لیدر ہے، کپڑا ہے، بیمبو ہے، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر وہ ٹکڑے ڈالتی ہیں اور اندر بھیج دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اندر صحابی باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عظیم کو کہیں، اندر سے حکم ہوا ہے عظیم کو کہیں کہ یہ اونٹ لے جاؤ اور دنیا میں امن کے، محبت کے پیغام کو پھیلا دو۔ تب سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ یہ آپ کی والدہ نے کتنا عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا اور آپ نے کتنا عرصہ پہلے یہ شروع کیا؟ 30 سال پہلے کی بات ہے جی، 30 سال پہلے کی بات۔ میری والدہ حیات ہیں، تہجد گزار ہیں ماشاءاللہ، درود شریف بہت کثرت سے پڑھتی ہیں۔ یہ ان کی بدولت، ان کی برکت سے یہ میں اس اللہ کے الہامی الفاظ کو لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کتنا پرانا شوق ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی رائٹنگ، آپ کے جو رائٹنگ کا سٹائل ہے میں نے دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس کے علاوہ اور آپ کیا کیا لکھتے ہیں؟ میں نے جو قرآن پاک لکھتا ہوں، میرا جو ٹائٹل تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح قرآن پاک لکھا گیا، جن جن چیزوں پہ لکھا گیا، میری کوشش تھی کہ اس دور میں تو میں جا سکتا نہیں پیچھے، اپنے مائنڈ کو، اپنے جذبات کو اس طرف لے گیا پیچھے۔ 1400 سال پہلے جو میرے فن پارے تخلیق ہوئے تھے، وہ میں آج بنا رہا ہوں بیٹھ کے۔ جس طرح قرآن پاک نزول ہوتا تھا لیدر پہ، چمڑے پہ، پتھروں پہ، مٹی کے اوپر تختیاں بنا کے، لائم سٹون کے اوپر، یہ بڑا شوق تھا مجھے، بچپن سے شوق تھا مجھے۔ سکول میں جب جاتا تھا تختیوں کا رواج تھا، تختی میں نے بیٹھ کے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے لکھتا تھا میں۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور جب میں نے آغاز کیا تو ساتکین کا دور دورہ تھا پاکستان میں۔ ساتکین بہت بڑے خطاط تھے، ٹی وی ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ تھا، تو ساتکین بیٹھ کے لکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اللہ بناتے تھے۔ اس چیز نے مجھے بڑی توانائی دی، انکریجمنٹ ہوا، میں بہت زیادہ میرے اندر بجلی آئی۔ تو میں نے پھر اپنے سائنس کو اور قرآن کو اکٹھا کیا، قرآنی آیات اور سائنس کے حوالے سے۔ جو سائنس کی آیات مطلب کائنات کی تخلیق کے بارے میں، آدم کی تخلیق کے حوالے سے، بگ بینگ کے حوالے سے، راکٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر میں نے جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ سائنس کے حوالے سے میں نے کن 32 ممالک کے سربراہان کو آپ کا لکھا ہوا قرآن مجید تحفہ دیا گیا؟ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایز اے سوینئرز میرے آرٹ، اسلامک آرٹ جو میں کرتا ہوں، اس کے نسخے بھجوائے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی میرے پہ مہربانی ہے، احسان ہے اس کی، رحمان کی، کہ اس نے اپنے کام مجھ سے لکھوایا اور پھر ہیڈ آف اسٹیٹس کو پہنچوایا۔ یہ بتائیے گا، ابھی جو کہانی ہے، قرآن مجید آپ لکھ رہے ہیں، 7 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی، اس میں سونا بھی لگا رہے ہیں، اس میں آپ قیمتی پتھر بھی لگا رہے ہیں، یہ خیال کب آیا اور کتنے عرصے سے شروع کیا آپ نے؟ یہ 4 سال پہلے امام کعبہ پاکستان آئے تو ایک میوزیم تھا ہم نے بنایا، اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی تزئین و آرائش میں نے کی، اور اس کے اندر جو جتنے قرآن پاک تھے 300 سال پرانے، اس کی مرمت اور خوبصورتی میں نے کی۔ انہوں نے میرے لیے بہت دعا کی۔ اسی رمضان میں سمجھتا ہوں ان سے میری بات ہوئی جب میں نے قرآن پاک کے حوالے سے بات کی۔ رمضان میں میں ان کو پتہ تھا کہ میں کام یہ اسلامک آرٹ کر رہا ہوں۔ رمضان میں ایک چینل پہ گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے دنیا کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے؟ تو میرا اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، میرے مائنڈ میں ایک بات ڈالی کہ ایک آیت 1 میٹر پہ اور 6666 میٹر یہ بنا، پلس 99 اللہ کے نیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیم، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ، اور پھر سورتوں کا وہ جو ہے تفسیر، وہ یہ 7000 میٹر بنتا تھا۔ 7000 میٹر؟ ہر آیت 1 میٹر پہ، یہ ٹوٹل لمبائی 7000، یہ 30 سپارے ہوں گے، 30
संदूकचे होंगे, रेहले होंगी जो सोना चांदी और कीमती पत्थरों से मज़यन होंगी, जिसके ऊपर ये स्क्रोल, ये वाटर प्रूफ होगा प्लस फायर प्रूफ भी होगा, इस कपड़े को आग लगेगी नहीं। और ये गोल घुमा के जब हम इसको उसमें डाल देंगे, जब हम इस स्क्रोल को खोलेंगे, 1 मीटर के स्क्रोल को खोलेंगे, तो ये इसकी लंबाई 7000 किलो बनेगी मीटर, जो इक्वल टू है 7 किलोमीटर। मुझे ये बताइएगा 7000 मीटर, 7 किलोमीटर आप बता रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं उसमें, और जो राइट कर रहे हैं वो किस तरह लिख रहे हैं? उसमें 57 इस्लामी ममालिक की जो चीज़ें हैं, जो नक्काशी है, वो उसमें डाल रहा हूँ मैं, ताकि मोहब्बत मुसलमानों के साथ मेरी है कि यकजा हों, इकट्ठे हों, और वो ऐसे हों कि जैसे एक रस्सी है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। मेरा ये आइडिया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक तोहफ़ा जाएगा सऊदी अरब को, और मक्का की पहाड़ियों पे मेरा ये ख्वाहिश है कि इसको डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें सोने के साथ, पानी के साथ, कीमती पत्थरों के साथ नुक्ते और 57 इस्लामी ममालिक की जो नक्काशी है, जो उनकी राइटिंग है, वो भी शामिल कर रहा हूँ इसमें, ताकि कोई मुस्लिम ममालिक ये ना कहे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, उनकी जो नक्काशी है, उनकी जो मसाजिद में काम हुआ है, उनका जो कल्चर है इस्लामिक आर्ट के हवाले से, वो भी इसमें शामिल करूँगा। तर्जुमा भी लिख रहे हैं, तफसीर भी लिख रहे हैं? तफसीर तर्जमा लिखूंगा साथ। तर्जुमा लिखेंगे। ये बताइएगा साथ कौन मदद करता है? मैंने यहाँ पर देखा लोग सीखने वाले भी आते हैं, सिखाते भी हैं आप फन मैं आर्ट? यहाँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में 25 साल से इस्लामिक आर्ट का टीचर हूँ। ये सरकारी टीचर? जी हाँ जी। ये बताइएगा कितने आपके स्टूडेंट हैं और वो क्या क्या तैयार कर चुके हैं आज तक? जब से मैंने ये टीचिंग की है तकरीबन कोई 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स मेरा दुनिया भर में फैला हुआ है माशाल्लाह इस्लामिक आर्ट मैं में। ये कहूँगा ये जो चीज़ें लगी हैं ये सब आपके इन हाथों से? जी हाँ जी, मैं खुद फ्रेम में खुद तैयार करता हूँ, लेदर को खुद ट्रीट करता हूँ, उस पर कार्विंग खुद करता हूँ, कागज़ खुद तैयार करता हूँ, नक्काशी खुद करता हूँ, यानी कि तमाम चीज़ें मैं अकीदत से बनाता हूँ, ताकि मेरी कंट्रीब्यूशन हो एज ए, जैसे वो उस दौर में 40 सहाबा थे, तो मैं समझता हूँ कि उस मोहब्बत में, उस दौर की मोहब्बत में मैं जाता हूँ वापस, और वहाँ से एक इल्हाम की चीज़ ले आता हूँ, और वो जैसे दस्तकार बैठते थे उस दौर के, ख़तात बैठते थे, उस तरह मैं उसको सियूं परों लेदर को उसी तरह से मैं इसको ये बताइएगा नेशनल लेवल पे या मुल्क की लेवल पर किसी ओहदेदार ने आपसे रब्ता किया हो, आपकी तारीफ़ की हो, आपको कोई अवार्ड दिया हो? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अक्सर यहाँ मेरी एग्जीबिशन पे मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर भी आते हैं, और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान आपके साथ है इस मामले में। तो जब ज़बानी कलामी ना? हाँ, जब जब उनसे रब्ता किया जाए तो वो मेरे साथ नहीं होते, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है, और मैं आप कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो उनको देता है मुझे उनसे ज़्यादा नवाजे। ये चीज़ें बनाकर सेल भी करते हैं आप? हाँ, मेरी चीज़ें सेल भी होती हैं माशाल्लाह। ये बताइएगा जो कुरान मजीद तैयार हो रहा है वो कब उसकी आप वो करेंगे रोनुमाई? इंशाल्लाह 2 साल तक, 2025 कितना तक खर्चा आ जाएगा? उस पे करोड़ों का खर्चा आएगा इंशाल्लाह। करोड़ों रुपए खर्चा आएगा और आप अपनी जेब से कर जी रहे हाँ जी, अब तक मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। हैं? अच्छा, तो वो तो रिकॉर्ड कायम हो जाएगा पूरी दुनिया। इंशाल्लाह, मैं बस दुनिया के लिए एक तोहफ़ा है मेरा पाकिस्तान की तरफ से कि एक लंबा कुरान पाक हो, जिसकी पज़ीराई मक्का की पहाड़ियों पे हो, उसको इस्लामी ममालिक के लोग देखें आके, और पाकिस्तान का नाम परचम जहाँ लिखा होगा, मुझे सुकून मिलेगा कि मैंने ये बताइएगा वो फोल्ड भी होता है या सिर्फ स्क्रोल होगा, वो स्क्रोल होगा, 30 स्क्रोल होंगे, जब खोलेंगे उनको तो वो 7 किलोमीटर लंबा होगा जी। ये बताइएगा कि कैसा लगता है ये सब कुछ, और आपके उस्ताद कौन है, इंस्पायरेशन किससे हासिल की? मेरे उस्ताद तो सात कहनी थे, रूहानी उस्ताद। वैसे जो मैं स्कूल में था तो सालिक रबानी साहब थे टीचर, वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, तख्ती पे लिख के मुझे सिखाते थे अलिफ बे जीम दाल, तब से मेरे वो उस्ताद थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे देता गया, इस हवाले से मेरा तख़य्युल बनता गया, अहद नबवी के हवाले से, काबा मेरे सामने के हवाले से, तो मैं तब से सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ।